మరి చూడండి, యేసు ప్రభు ఏమై ఉన్నాడు? మన కొరకు దిగి వచ్చినటువంటి కడపటి ఆదాముగా యేసు ప్రభు వచ్చాడు. So that's why sin particle in Eden garden. First God created very pure particle, God's particle in Eden garden. Then comes to the sin particle on Golgotha. చూడండి, దేవుడు మొదట కలిగిన దైవ కణము కలుషితమై పడిపోయిన పరిస్థితిలో మరి దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా దైవ కణముగా మన వచ్చి then after that on the cross of Calvary he turned the all sin particles God particles by shedding his blood. చూడండి, దైవ కణముగా యేసు ప్రభు కలువరి శిలువ మీద కార్చిన అర్పించిన రక్తం ద్వారా పాప కణములను అన్ని కూడా దైవ కణాలుగా మార్చేశారు. See, think of that the Father God and Father Jesus Christ attached to the Father. The Holy Spirit is flowing into the Lord Jesus Christ, and we have to touch to what? Jesus Christ. If we touch to the Jesus Christ, if we attach to Jesus Christ, the same Spirit which flows in the Father God, Holy Spirit, and the same Holy Spirit which resided in our Lord Jesus Christ, and the same Spirit which comes through us. The people, the persons who led by the Spirit of God, they said as sons of God. చూడండి, చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించడం ద్వారా మరి తండ్రి అయిన దేవుని ఆత్మ కుమారునిలో పనిచేస్తున్నట్టు, కుమారుని ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మలో మరి ఉన్నప్పుడు మనం యేసు ప్రభువును కనుక మనము అంగీకరించినప్పుడు, యేసు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే తండ్రి అయిన దేవుని ఆత్మ కుమారుడైన పరిశుద్ధ ఆత్మ మనలోకి వస్తున్నాడు. మనము ఏమవుతున్నామంటే దేవుని కుమారుడుగా మార్చబడుతుంది. ఎందుకంటే ఎందరూ దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడుతున్నారు, దేవుని కుమారులు అవుతారు. He quoted very excellent statement that Romans chapter number 8 verse number 14. అపోస్తలుడు పౌలు Romans 8 chapter verse number 14. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో పౌలు గారు చక్కగా చెప్తున్నాడు. అక్కడ రోమా 8:14 చూద్దాం. ఎందరైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడతారో వాళ్ళందరూ దేవుని కుమారులు. First God breathed like this. What is that? దేవుడు ఊదాడు. ఆ ఊదినటువంటి ఏంటి చెప్పండి. Once again you turn the book of Gospel John chapter number 20 verse number 22. Can you read? యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో మీరు చదవండి. Please can you read this? I will conclude within 5 minutes. 5 నిమిషాల్లో నేను ముగించబోతున్నాను. మీరు చదవండి. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 22వ వచనం. ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది. Jesus Christ breathed like that. Receive Holy Spirit. మరి యేసు ప్రభువు శిష్యుల మీద ఊది ఏం చెప్పాడు? Only 2 people were blown. Only 2 people breathed in the Bible. One Father God in Eden garden, and second Jesus Christ among his disciples. And they got the Holy Spirit. That means the matter of the 3 types: solid, liquid, gas. So every state of the matter, it has the molecule. When Father God he breathed that, God molecule, God's particle entered into the atom, and after that Jesus Christ also he breathed among his disciples, and the God particle transferred to them. And if we attach to the Lord Jesus Christ, the same God particle, Holy Spirit enters into us, then we will turn to the holy particle, then we will turn to the God's particle, and we will become the sons of God, and we are going to have the eternity, the many years, infinite years. చూడండి, బైబిల్లో చూస్తే ఉఫ్ఫని ఊదినటువంటి వారు ఇద్దరే వ్యక్తులు కనబడుతున్నారు. ఎవరంటే పాత నిబంధనలో ఏదైనా తోటలో సర్వశక్తి యెహోవా దేవుడు మొట్టమొదటి ఆదం మీద ఊదినాడు. తర్వాత రెండవ వ్యక్తి ఎవరంటే యేసు ప్రభు వారు ఆయన శిష్యుల మీద ఊది మీరు పరిశుద్ధ ఆత్మను పొందమని చెప్పాడు. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనము దైవ ఆత్మ మనము పొందిన తర్వాత మనం కూడా దైవ కణముగా మారి ఆయనతో ముందుకు సాగడానికి మనము మరి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నారు. Are you ready to led by the Spirit of God? మరి మీరు దేవుని ఆత్మతో నడిపించబడడానికి ఇష్టపడుతున్నారా? If you led by the Spirit of God, you called as sons of God. మీరు కనుక దేవుని ఆత్మతో నడిపించబడడానికి కోరుకున్నట్లయితే మీరు ఎవరై ఉన్నారంటే మీరు అందరూ దేవుని కుమారులై ఉన్నారని బైబిల్ చెప్తుంది. For example, when I talks with my mother, I used to say I am so talented than you, mother. When I quarrel with my mother, I am so talented than you. She says that you are my particle.
అక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైనా మా మదర్ దగ్గరకు వచ్చి చాలా ప్రవీణ్ గారు చాలా మరి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారు, చాలా గొప్పగా కలిగిన వారు అని చెప్తున్నప్పుడు మరి నేను చెప్తున్నాను కదా, మరి మీరంతా ఎవరంటే మీరు నా యొక్క కణమై ఉన్నారని చెప్పాను. No, my mother says that I used to see my academic records. I am the number one student. So she used to say, mother, you have nothing to speak. You don't know English, nothing. When I say like this, she used to say, you are my particle. అమ్మ ఏమంటారంటే నా యొక్క నాలెడ్జ్, స్టడీస్, సర్టిఫికెట్ చూసి చాలా మరి ఇంత జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు నేను ఏమంటే మమ్మీ నీకు ఏం తెలియదు, నా జ్ఞానం అంటే అమ్మ ఏమంటారు అంటే బిడ్డ నువ్వు ఎవరై ఉన్నావు, నా కణమై అంటే నా బిడ్డవై ఉన్నావు అని చెప్తుంది. Just think of only human feeling like that. So what about the Almighty God? చూడండి, మన సొంత తల్లిదండ్రులు నీవు తల్లికి అంటే బిడ్డకంత జ్ఞానం వచ్చిందంటే తల్లి ద్వారా వచ్చినట్టే కదా. అట్లనే మనం అందరం కూడా ఏ విధంగా మనం ఉన్నామంటే సర్వశక్తుడైనటువంటి దేవుని First man, first God particle faith, and the final God particle Jesus Christ, he came once again, he united us with the particle nature of our God, then once again become a sons of God, became a God's particle. Now if you don't take the baptism, if you don't accept the Lord Jesus Christ, still you are a sin particle. మరి చూడండి ఇక్కడ మరి మొదటి దైవ కణము ఫెయిల్ అయిపోయినాడు. ఎవరు? మొదటి ఆదాము పడిపోయినాడు. మరి రెండవ వ్యక్తిగా వచ్చిన క్రీస్తు దైవకణంగా వచ్చి మరి మనము దైవకణంగా మనందరినీ మార్చడానికి తన రక్తం చేత విమోచించి తన పరిశుద్ధ ఆత్మను మనలో ఉంచడం ద్వారా మనం అందరూ దైవకణాలుగా మారినాం. ఒకవేళ మీరు కనుక బాప్తిజం తీసుకోకపోతే, ఇంకా రక్షణ పొందకపోతే మీరందరూ కూడా పాపకణాలుగానే ఉన్నారు. If you accept right now Jesus Christ as your savior, then immediately the reaction changes, sin particle to God's particle. కనుక మీరు కనుక ఈ సమయంలో క్రీస్తును మీరు స్వరక్షగా అంగీకరించి ప్రభువును చేర్చుకున్నట్లయితే మీరు దైవకణంగా మారుతారు, దైవకణంగా మారిపోతారు. I will say in the chemistry language. మరి నేను మరి కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తాను. If you want to put one reaction, మరి ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ గురించి మీకు చెప్తాను. You add solvent, you add liquid. మరి ఒకవేళ మీరు అందులో ద్రవ పదార్థం పోయండి, you add reactants. మరి అందులో కొన్ని దానికి రియాక్షన్ ఇచ్చే కొన్ని పదార్థాలు కలిపినట్లయితే it never works. అది ఏ మాత్రం పనిచేయదు. Whatever you do, it never works. అది ఏది కూడా ఎట్లా ఎన్ని పోసినా పనిచేయదు. If you put little bit of catalyst, అందులో దానికి సంబంధించినటువంటి క్యాటలిస్ట్ అనేది కలిపినప్పుడు the reaction accelerates. ఒక్కసారి దానిలో రియాక్షన్ జరిగి మొత్తం అది బయటకు వస్తుంది. If you don't know Jesus Christ, మరి నీవు కనుక యేసు ప్రభువును తెలుసుకోకపోతే you are a reaction without catalyst Jesus Christ. మరి నీలో ఏమి మార్పు రాదు, నీలో ఎటువంటి చలనం లేదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు అనే క్యాటలిస్ట్ అనేటువంటి అది కలిపినప్పుడు నీలో మార్పు రక్షణ కలుగుతుంది. Now if you invite right now, oh Jesus please come into my heart, then your reaction boom boom. మరి యేసు ప్రభువు అనే వ్యక్తిని కనుక యేసయ్యని కనుక నీ హృదయంలో పిలిచినట్లయితే చేర్చుకున్నట్లయితే నీ జీవితం మార్చబడుతుంది. God's particle, దేవుని కణము, God's particle, దేవుని కణముగా మార్చుడు. I will explain with the cube. మరి ఈ యొక్క చిన్న బొమ్మ ద్వారా మీకు వివరిస్తాను. Here man in darkness, మనిషి ఇక్కడ చీకటిలో కనబడుతున్నాడు. No catalyst. అక్కడ లేదు ప్రేరకం లేదు. అక్కడ catalyst means Jesus Christ. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఎవరంటే యేసు ప్రభువే. Then when you add yourself to the Jesus Christ, then you enter into the glory. మరి యేసు ప్రభువుని కనుక నీవు చేర్చుకున్నట్లయితే మహిమలోకి వస్తావు. You must attach to our brother Jesus Christ. యేసు ప్రభువు మనకు పెద్దన్న కాబట్టి నీవు యేసు ప్రభువుని నమ్మితే నీవు అతని సిలువ రక్తం ద్వారా నువ్వు కడుగుతావు. We will turn to the God's particle. మనము దైవకణం గురించి మాట్లాడి ఉన్నాము. Then we will bury our sin life. మన తర్వాత మన పాప జీవితము సమాధి చేయబడుతుంది. And we will rise one on the other day when the trumpet blows like this. Hallelujah. మనం ఒక రోజు కడపూరం రోగానే మనమందరం కూడా యేసయ్య వలె లేస్తాము. Then what happens, direct eternity. మనం తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే మనం eternity మనం ఉంటాం. So that's God's particle turns to sin particles. చూడు దైవకణము పాపకణముగా చేయబడ్డారు. How many particles are sin? చూడండి ఎన్ని మరి లోకంలో చూస్తే పాపకణాలుగా మనం చూడగలం. They don't know Jesus Christ. వారికి యేసు ప్రభువు అంటే తెలియదు. Would you like to stand for them? Would you like to
చేయడానికి నువ్వు నిలబడతావా? Shall we? నిలబడగలవా? Those who want to receive Jesus Christ in your heart, please stand up. Those who want to do the ministry for the God, please stand up. మరి ఎవరైతే క్రీస్తును అంగీకరించిన వారు, లేకపోతే క్రీస్తు కొరకు దేవుని సేవ చేస్తాను అని చేయడానికి తీర్మానం చేసుకున్న వారు, అట్టి బిడ్డలు లేచి నిలబడండి. Stand up. No one is there. నిలబడండి. No one. దేవుని కొరకు పని చేయాలి మీరు. One day Einstein written one quote. I love that. I love that man. ఐన్స్టైన్ గారు ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు. I love three people. నేను ముగ్గురు వ్యక్తులను ప్రేమిస్తాను. Paul the Apostle, the great. అపోస్తలుడైన పౌలు గొప్ప వ్యక్తిని. And Gregorian Mendel. Gregorian Mendel. Greater Gender Mendel. And I love this. What do you say, that great man Einstein. మరి గొప్ప శాస్త్రవేత్త ఐన్స్టైన్ అంటే ఈ ముగ్గురు నాకు చాలా ఇష్టం. He wrote one thing. Nothing is permanent in this world. Permanent in this world. మరి ఐన్స్టైన్ గారు చెప్పారు, ఈ లోకంలో ఏది కూడా శాశ్వతం లేదు. Father of modern physics. మరి ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనే ఆ గొప్ప శాస్త్రానికి ఆయన చెప్పాడు. ఐన్స్టైన్ గారు శాస్త్రవేత్త. He said nothing is permanent. ఈ లోకంలో ఏది శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు. Would you like to hang with your degrees? Would you like to hang with your qualifications? Would you like to hang with yourself? I am this. Otherwise you want to come forward for Jesus Christ. చూడండి, ఈ లోకంలో ఏది కూడా డిగ్రీస్ పట్టుకొని పట్టుకొని ఇది అదే చెప్తూ ఉంటారు, కానీ ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు. కానీ నువ్వు క్రీస్తు కొరకు నిలబడితే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. Don't shy. If you want to stand, now stand. We will pray for you. మరి నిలబడడానికి ఎవరు సిగ్గుపడకండి. సేవ చేయడానికి, సువార్త పరిచయం చేయడానికి ఒక్కరైనా బ్రదర్స్ రండి. Atomic bomb, one is enough. Don't think that only one has to. You don't think that one atomic bomb can blast anything. In 1945, Hiroshima and Nagasaki totally demolished by only one atomic bomb. One man is enough. Only one Jonah. He stood in the Nineveh. He turned the 20 lakhs people, 200,000 people. One man, only Moses. He turned the 40 lakhs people. చూడండి, ఒక్కరే ఆలోచన చేయకండి. ఒకే వ్యక్తి మరి చాలా గొప్ప కార్యం చేసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు, మోషే. మరి యోనా. कोई नहीं है शर्माने की बात, कोई नहीं है. शर्म की बात कुछ भी नहीं है. खड़ा हो सकते हैं आप सब. Don't shy. ఒక్కరని మీరు సిగ్గుపడకండి, నిలబడండి. దేవుని సేవ ఎంతో గొప్ప విస్తారం ఉంది. We will stand all. We will pray. అందరూ నిలబడతారు. దయచేసి అందరూ కూడా. Those who have the pair of legs, they can stand. Those they have legs, they can stand. ఎవరైతే కాళ్ళు ఉన్నాయో వాళ్ళు నిలబడండి. So those who have legs, they can stand. Otherwise, they అందరికి కాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి నిలబడతారు. నెక్స్ట్ the prayer, our heavenly Father. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి గల దేవా, sin particle. ప్రభువా, నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను. ప్రభువా, I am a sin particle. ప్రభువా, నేను పాప కణముగా ఉండేవాడిని. Oh my God. దేవా, నీకు స్తోత్రములు. I am a sin particle. నేను ఒకప్పుడు పాప కణముగా జీవించాను. Your crucifixion has changed me to the God's particle master. ప్రభువా, నీ యొక్క అద్భుతమైన కృప ద్వారా నన్ను అద్భుతమైనటువంటి దైవ కణముగా మార్చినందుకు స్తోత్రములు. I am a sin particle right now. ప్రభువా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీ బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దైవ కణములుగా మార్చు. I am a God's particle master. ప్రభువా, దైవ కణాలుగా మారు. I am a human particle master. తండ్రి నాయన, మేము సామాన్యమైన particle master. ప్రభువా, మానవ సంబంధమైన కణాలుగా. Oh God, please help us. ప్రభువా, దయచేసి సహాయం దయచేయండి. Oh Master, please help us. ప్రభువా, మాకు సహాయం చేయండి. I want to run in my race. ప్రభువా, నీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. I want to run in my race. ప్రభువా, ఈ జీవిత పరుగు పందెంలో పరిగెత్తడానికి సహాయం చేయండి. Open your mouth. దయచేసి అందరు నోరు తెరవండి. Those who have mouth, please open and confess. నోరు ఉన్నవారు అందరు నోరు తెరిచి దేవుని అడగండి. ప్రభువా, నన్ను దైవకరంగా మార్చండి. I am a sinner, Master. ప్రభువా, పాప కణముల నుండి నన్ను దైవకరంగా I మార్చు. am nothing. నేను ఏ మాత్రం యోగ్యుని గాను. My father, my brother Adam lost his battle against Satan. ప్రభువా, సాతాను ఆదామును ఎంతో మోసగించి మరి నాయన ఓడించబడిన పరిస్థితి నుండి But you stood for me as the final Adam and you turned once again me ప్రభువా, to God's ఈ particle. లోకంలో యుగాంతములో కడపటి ఆదాముగా మా కొరకు వచ్చి పడిపోయిన మమ్ములను తండ్రి, పాప కణాలుగా ఉన్న మమ్ములను దైవ కణాలుగా మార్చడానికి నీవు. Thank you, Jesus. వందనాలు. Thank you, hallelujah.
యేసయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం.